سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ بہر کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند دیر کے لیے جو آپ بیٹھے ہیں، یہ بڑا اچھا سمے ہے، اس میں آپ بڑی خوبصورتی سے تشریف رکھے ہوئے سرکار کا جشن ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جماعت اہل سنت کے بہت ہی ممتاز خطیب تشریف فرما ہے، عالم دین ہے۔ عالم دین کا چہرہ دیکھنا، آپ تو احادیث کریمہ کی روشنی میں جانتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے، ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور ان سے بہت بہترین انداز میں آپ جو ہے گفتگو بھی سماعت کریں گے۔ بس آپ تھوڑا سا موڈ بنا لیجئے، چونکہ کافی سمے ہو چکا، اس لیے آپ بھی کچھ لگ رہا ہے تھکاوٹ میں ہیں، لیکن اللہ خیر فرمائے، یہ جشن سرکار ہے، سرکار کی محفل ہے، اور اس سرکار کے دیوانے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے۔ میں جلدی سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، چونکہ کافی دیر سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک ایک شعر پہنچاؤں، وقت کم ہونے کی بنیاد پر میں زیادہ سمے نہیں لے پا رہا ہوں۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ نعت کا شعر ہے اور آپ اسے سمجھ جائیں تو اپنے لب ضرور ہلا دیں۔ آپ کے کام کا شعر پڑھ رہا ہوں، بڑے اچھے انداز میں شاعر نے کہا کہ کب بلاتے ہیں شہے دو سراپے چھوڑ دے، کب بلاتے ہیں شہے دو سراپے چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب ان کی رضا پہ چھوڑ دے۔ کب بلاتے ہیں شہے دو سراپے چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب ان کی رضا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، اور تو عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں، تو عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں۔ ارے اپنا سارا کیس تو احمد رضا پہ چھوڑ دے، تو عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں، اپنا سارا کیس تو احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر کے گیا بہار سے آنے والے جماعت اہل سنت کے ممتاز نامور خطیب کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا نعیم الفردوس صاحب قبلہ، جن کی تقریر کا آج موضوع ہے پوری ہوئی یہ کس کی تعبیر کربلا میں۔ اسی موضوع پر حضرت گفتگو کرنے تشریف لا رہے ہیں۔ زندگی کے ساتھ نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرکزی سیرت کمیٹی، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ممبر نور پہ جلوہ فروز باوقار علماء کرام، شورا اسلام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علی سید المرسلین وصحبہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیش کردہ آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ
बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजरान अकीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादुल जूदी वल करम मम्बईन अल हिकम अलैकुम सलातुम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, सीरत पाक का जलसा है। 4 रोजा अजीम शान जलसा सीरत पाक में आप तशरीफ रखते हैं और रोजाना जागना है और कल भी जागना है, जिसकी वजह से रात के आखिरी हिस्से में हम लोग गुजर रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो मौजू दिया गया उसी मौजू पे, उसी टॉपिक पे गुफ्तगू करके रुखसत की इजाजत चाहूंगा। बस आप मूड बनाए, मेंबरे नूर पे जलवा फरोज हमारे जमात के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मंजर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला मदजिल कुदसिया तशरीफ रखते हैं और नकीबी इजलास हजरत मौलाना सखी साहब क़िबला मदजिल कुदसी भी तशरीफ रखते हैं व दीगर उलमाए किराम शोराई सलाम का नूरानी काफिला है। सीरत पाक में बैठने वाले तमाम सामीन, बस इस शेर के साथ मैं शुरू हो रहा हूँ। मेरा यकीन मेरा इत्तेबार बोलता है, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा यकीन मेरा इत्तेबार बोलता है, लबे रसूल से परवरदिगार बोलता है, लबे रसूल से परवरदिगार बोलता है। और इस्लाम का चैलेंज कल भी था और इस्लाम का चैलेंज आज भी है। इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ। क्या बात? इस्लाम जैसा मजहब दूसरा है तो लाओ। ये मैं नहीं, मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। वाह 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 वाह। और तमाम हुसैनियत के तरफ से यजीदी दलालों के लिए पैगाम है। क्या बात? थर्रा गए यजीदियों के, थर्रा गए यजीदियों के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीदियों के सब लश्करों सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और हालात हाजरा के तहत इस शेर को नोट कीजिएगा। जिस हालात में हमारी जिंदगी गुजर रही है, इस हालात के तहत इस शेर को मैं दे रहा हूँ कि शमशीर उठा, शमशीर उठा, सीने गद्दार पर रख दे, इस दौर के हर जाबिरो खूनखार पर रख दे। और मत मांग अहले सियासत से अपनी जिंदगी का भी, मत मांग अहले सियासत से अपनी जिंदगी का भी, अपना फैसला खुद अहमद मुख्तार पर रख दे। अब बन मर्दे मुजाहिद ध्यान मार पर रख दे। इस्लाम जिंदा होगा, सर तलवार पर रख दे। इस्लाम जिंदा होगा, सर तलवार पर रख दे। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ईमान वालो, कंज़ुल ईमान के तहत तर्जुमा मुलाहजा फरमाइए। ईमान वालो, सब्र से मदद तलब करो और नमाज से मुस्कुरा कर बोलिए। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। किससे कह रहा है? ईमान वाले बंदों से कह रहा है। ईमान वालों, कामयाबी चाहते हो तो सब्र से मदद मांगो, कामयाबी चाहते हो तो नमाज से मदद मांगो, कामयाबी चाहते हो, सरबलंदी की दौलत चाहते हो, इल्म व हिकमत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो तो सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। लेकिन आगे वाली जुज को जब आप पढ़ेंगे तो रब फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सहने ने सवाल किया, ये परवरदिगार आलम, जब मदद मांगने की बारी आई तो सब्र से भी मदद मंगवा रहा है और नमाज से भी मदद मंगवा रहा है। लेकिन जब साथ रहने का ऐलान कर रहा है, साथ रहने का वादा कर रहा है, साथ रहने का ऐलान कर रहा है तो रब फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। पता क्या चला कि अगर खुदा ये कह दिया होता कि बेशक मैं नमाजियों के साथ हूँ, नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ, तो करबो बला के मैदान में यही तो मामला है।
کہ یزیدی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی تھی، حسینی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی تھی، یزیدی دلال بھی نماز پڑھ رہا تھا، حسینی کردار بھی نماز پڑھ رہے تھے، پھر ہم ڈیسیژن نہیں لے پاتے، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا کے میدان میں خدا یزیدی نمازیوں کے ساتھ ہے یا حسینی نمازیوں کے ساتھ، اس لیے خدا نے کلیئر کر دیا کیا اے لوگوں جس کے ساتھ صبر ہے میں اسی کے ساتھ ہوں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ۔ اب میدان کربلا میں دیکھیے کہ یزیدی دلال نماز تو ضرور پڑھ رہا تھا مگر صبر کا دامن نہیں ہے، اذان دے رہا ہے صبر نہیں ہے، قیام کر رہا ہے صبر نہیں ہے، رکوع کر رہا ہے صبر نہیں ہے۔ امام پاک مکہ شریف چھوڑ رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، کیا بات، مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، راستے میں مسلم بن نقیل کی شہادت کی خبر ملی، امام حسین صبر کر رہے ہیں، محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے، نہر فرات میں پہرا لگا دیا گیا ہے، امام پاک صبر کر رہے ہیں۔ زین نے سوال کیا سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں آپ کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، یزید دلال بولتے رہے اے حسین اعظم، اے حسین اعظم کمپرمائز کر لو، سمجھوتا کر لو، جو میرا امام، آپ کا امام، کائنات کا امام، زمین کا امام، آسمان کا امام، شجر و حجر کا امام دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں۔ کیا اے لوگوں سنو سنو، کربلا کے میدان میں حسین اپنا سر بچانے نہیں آیا ہے بلکہ نانا کا دین بچانے آیا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کیا بات۔ اس لیے کیونکہ اگر حسین چاہتے، آیت کریمہ میں رب فرماتا صبر سے مدد مانگو اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر امام پاک چاہتے تو کربلا نہیں بھی جاتے، جو روٹ جائیں سرکار امام پاک روٹ جائیں تو جنت سے لباس آ جائے، مسکرا کر بولیے کیا بات۔ تو امام چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ذہن نے سوال کیا سرکار آپ اپنی گردن اگر پہلے دے دیے ہوتے، اچھا میدان کربلا میں سرکار امام حسین کی شہادت کے بعد کسی اور کی گردن کٹی نہیں کٹی، بیمار زین العابدین تھے لیکن نہیں کٹی، تو زین نے سوال کیا سرکار امام پاک اگر آپ پہلے اپنے گردن کو دے دیے ہوتے تو جس طریقے سے بیمار زین العابدین بچ گئے اور نو محمد بھی بچ جاتے، حضرت عباس بھی بچ جاتے، حضرت قاسم بھی بچ جاتے، امام پاک آپ اپنی گردن دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ تو امام پاک فرماتے ہیں کہ گردن پہلے دے دیے ہوتے تو سارے لوگ بچ جاتے، اسلام بھی بچ جاتا، مگر صبر کا امتحان میں کیسے دیتا؟ اور میدان کربلا میں امام پاک صبر کا امتحان بھی دینے کے لیے گئے تھے اور نانا کی دین بچانے کے لیے بھی گئے تھے۔ اس لیے نبی کے غلاموں، نبی کے وفاداروں، امام پاک میدان کربلا میں ہے، محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے۔ شاعر نے کہا ہے یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتی ہے آدمی کو نجات، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرات سرکار امام پاک میدان کربلا میں ایک سجدہ ادا کر کے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا ہے، اور دنیا میں تمام سجدہ کرنے والے لوگوں کے سجدے کی حفاظت کر دی ہے، کیونکہ میرے حسین، آپ کے حسین، نبی کے نواسا حسین، علی کے بیٹا، علی کے بیٹے حسین، فاطمہ کے نور نظر حسین میدان کربلا میں دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھ دیکھ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
जिस खुदा का बंदा हम हैं उसी खुदा के बंदे ये भी हैं। जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ उसी नबी का कलमा ये भी पढ़ते हैं। और देख ये नबी के नवासे से नफरत करते हैं। मेरे दोस्तों मुहर्रमुल हराम की 7वीं तारीख है, नारे फरात में पहरा लगा दिया गया। सरकार इमाम हुसैन पानी नहीं पी रहे हैं, नारे फरात में पहरा लगा दिया गया है। इसलिए नबी के गुलामों में आपको सीरत पाक के जलसे से मैं एक पैगाम देना चाहूंगा। वो पैगाम ये पैगाम है कि सरकार इमाम हुसैन जब मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख हो जाती है जंग का आगाज कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख गुजारने के बाद, शब आशूरा गुजरने के बाद मुहर्रम की 10वीं तारीख को जंग का आगाज कर दिया गया है। सरकार इमाम पाक के दीवाने एक एक करके मैदान की तरफ जा रहे हैं, जामे शहादत नोश करके आ रहे हैं। अब इमाम पाक जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितने में उनकी बहन बीबी ज़ैनब आती है और अपने भाई के कदमे नाज को पकड़ लेती है और फरमाती है मेरे भाई हुसैन, मेरे भाई हुसैन, मैदाने करबला में मैं आखिरी ख्वाहिश लेकर आई हूँ और आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। नबी का नवासा हुसैन, अली का बेटा हुसैन, फातिमा का नूरे नजर हुसैन, हुसैन फरमाते हैं ए मेरी बहन ज़ैनब मैदाने करबला में मुझसे क्या मांग रही है? तो इमाम पाक की बहन फरमाती है कि मेरे नाना जान फरमाए हैं कि जब भी तुम्हारे वक्त में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो सदका करो। मुस्कुरा कर बोलिए क्या बात है, सुभान। सदका करो। मुसीबत अगर आ जाए तो सदका करना चाहिए, सदका करने से मुसीबत टल जाती है। तो सरकार इमाम हुसैन की बहन फरमाती है कि सदका करो। हुसैन फरमाते हैं बहन क्या सदका करोगी? तो लिहाजा फरमाती है बीबी ज़ैनब, ए मेरे भाई हुसैन, मैं चाहती हूँ कि मैदान करबला में जंग के लिए बाद में आप जाएंगे, आपसे पहले मेरे दोनों लाल हैं, औन है, मोहम्मद है, इन दोनों लालों को इस्लाम के नाम पे कुर्बान करना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे इजाजत दे दीजिए। मेरे इमाम पाक की आंखों में आंसू के कतरे निकल पड़े, रोने लगे। फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब, इन दोनों बच्चों को अभी सर कटाने का वक्त नहीं है, मुस्कुराने का वक्त है, खेलने का वक्त है, अभी कटाने न दिया जाए। अब ज़ैनब का तेवर देखिए बदल गया, ज़ैनब का मिजाज देखिए बदल गया। बीबी ज़ैनब फरमाती है मेरे भाई हुसैन, आपकी गर्दन कट गई और मेरे दोनों लाल की गर्दन बच गई। तो जिस बाप के बेटे आप हैं उसी बाप की बेटी मैं भी हूं। अगर आपके रगों में अली का खून है तो मेरी रगों में भी फातिमा का खून है। आपके नाना अगर इमामुल अंबिया है तो मेरे नाना भी इमामुल अंबिया है। कल मैदान महशर में मेरे नाना जान, मेरी अम्मी जान, मेरे बाबा जान मुझसे सवाल करेंगे, ए मेरी बेटी ज़ैनब, मैदान करबला में तूने अपने दोनों लाल को बचा लिया और मेरे लाल को कटा दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? माँ पूछेगी मेरी बेटी ज़ैनब, तेरा लाल कीमती था या मेरा लाल? इसलिए मेरे भाई हुसैन, आपकी गर्दन बाद में कटेगी, पहले मेरे लाल की गर्दन कटेगी। और मेरे दोस्तों, इमाम पाक ने जंग में जाने की इजाजत दे दी। अब जब इजाजत मिल गई तो उन्होंने मोहम्मद बच्चे हैं, छोटे हैं, छोटी छोटी तलवार लेकर मैदान करबला में बढ़ते हैं। और बढ़ने के बाद में जब उन्होंने मोहम्मद की तलवारें चल रही थी तो गाजर और मूली की तरह यजीदी दलालों की गर्दनें कटती हुई नजर आ रही थी। यजीदी दलालों ने कहा कि अरे एक एक करके जाओगे तो आने वाला मुसन्निफ जब किताब को लिखेगा बड़ी जिल्लत होगी, बड़ी रुसवाई होगी कि मैदान करबला में दो बच्चा 22,000 के लश्कर पे भारी हो गया, इसलिए एक ही मर्तबा में चारों तरफ से हमला करो। और ये बच्चा जरूर है मगर इसके रगों में अली का खून शामिल है, फातिमा का खून शामिल है, नबी का खून शामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मुस्कुरा कर बोली इस्लाम था, इस्लाम है, न इस्लाम कभी खत्म हुआ है न होगा। माज़अल्लाह, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, अरे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान
رہے گا اور مذہب اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ تو محمد میدان کرب و بلا میں ہے اور تلواریں چل رہی ہے، یزیدی دلال آ گئے ہیں، چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ آخرکار امام پاک کے دونوں نواسے جو ہیں وہ جام شہادت نوش فرما لے رہے ہیں۔ میں ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ دیکھیے میرا امام، آپ کا امام، رب نے آیت کریمہ صبر سے شروع ہوتی ہے اور صلاۃ پر ختم ہو جاتی ہے۔ آیت کریمہ صبر سے شروع ہو رہی ہے اور صلاۃ پہ ختم ہو جا رہی ہے۔ اس کا نمونہ حسین صبر سے شروع ہو رہے ہیں اور صلاۃ پہ ختم ہو جا رہے ہیں۔ صلاۃ پہ اپنی زندگی کو رب کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ قرآن نے حکم دیا کر کے حسین نے دکھلا دیا۔ اس لیے تو نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں کے درمیان دو وزنی چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب قرآن دے دیا تو پھر اہل بیت کی کیا ضرورت، اور جب اہل بیت دے دیا تو قرآن کی کیا ضرورت؟ تو میرے نبی کا حدیث ملاحظہ فرمائیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن انبولتا قرآن ہے، قرآن انبولتا قرآن ہے۔ قرآن کا ترجمہ قرآن ہی میں کوئی غلط لکھتا ہے، قرآن نہیں بولتا ہے۔ قرآن کی بے ادبی کوئی کرتا ہے، قرآن نہیں بولتا۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا انبولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہو تو حسین کو دیکھو، اور حسین کو سمجھنا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ میرا امام، آپ کے امام کرب و بلا کے میدان میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے لوگوں، مکان میں رہو تو بھی نماز پڑھو، میدان میں رہو تو بھی نماز پڑھو، دکان میں رہو تو بھی نماز پڑھو، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، حسین کی ذات سے بھی محبت کیا جائے، حسین اعظم کی کردار سے بھی محبت کیا جائے، وفاداری سے بھی محبت کیا جائے، اور جو امام پاک کا چاہنے والا ہوگا وہ دنیا والوں کو ہی پیغام دے گا کیا اے لوگوں، مجھ سے جان مانگو تو جان دیں گے، مجھ سے مال مانگو تو مال دیں گے، مگر مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جوہو جلال دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ظاہری عبادت ہے، صبر جو ہے وہ باطنی عبادت ہے۔ میدان کرب و بلا میں سرکار امام حسین نے ایک سجدہ کیا، بس سجدے کی ٹاپک سے جملہ دے کر رخصت کی اجازت۔ میرے آقا، آپ کی آقا، جملہ دے رہا ہوں نوٹ کیجئے گا، میرے آقا، آپ کی آقا امت کی مغفرت کے لیے، تمام امت کے مغفرت کے لیے روئے زمین پر آئے۔ اس مہینے کے نام پر بولیے سبحان اللہ، آمد سرکار کے نام پر بولیے سبحان اللہ، آمد سرکار کے نام پر ایک مرتبہ اور بابا سے بولے سبحان اللہ۔ اسی مہینے میں 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ، صبح صادق کے وقت میرے سرکار، آپ کے سرکار، آدم کے نبی، ابراہیم کے نبی، اسرائیل کے نبی، حضرت ایوب کے نبی، میکائیل کے نبی، زمین کے نبی، آسمان کے نبی، شجر و حجر کے نبی، شمس و قمر کے نبی، پوری کائنات کے نبی زمین پر تشریف لائے، مادر شکم سے باہر تشریف لائے اور اپنی پیشانی کو رب کی رضا کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے جھکا دیا، اور نبی کا نواسا حسین کرب و بلا کے میدان میں، نبی کا نواسا حسین کرب و بلا کے میدان میں اسلام کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں اپنے سر کو جھکا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس اسلام کو میرے نانا جان نے پھیلایا ہے، جس اسلام کو میرے نانا جان کے لہو شامل ہے،
उस इस्लाम की बुलंदी को गिरने नहीं देंगे, उस इस्लाम की परचम को गिरने नहीं देंगे। सब कुछ लुटा कर भी इस्लाम की परचम को हम बुलंद करेंगे। और हुसैन ने बुलंद कर दिया। इसलिए हुसैन आजम से मोहब्बत करने वाले, इमाम पाक के चाहने वाले, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, हम भी हुसैन आजम से मोहब्बत करते हैं। इसलिए इमाम पाक की मोहब्बत दिल में इस तरह से रखे कि सरकार इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस्लाम के लिए। आज हमारे ही नजरों के सामने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, हम खामोश रह रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बोलियां बोली जा रही है, लेकिन हम खामोश रह रहे हैं। इसलिए बस शेर दे रहा हूं, बस आज जो जाग रहे हैं ना, ये जागना मामूली नहीं है, क्योंकि ये वक्त है बिस्तर पर सोने का। लेकिन मेरे भाई, रोज का सोना अपने नसीब के लिए, रोज का सोना अपने नसीब के लिए, और आज का जागना अपने हबीब के लिए। और नबी के नाम पे आप जाग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बैठना भी कामयाब है, आपका आना भी कामयाब है, और आपको यहाँ से जाना भी कामयाब है। इसलिए सीरत पाक के जलसे से, मेंबर रसूल से, उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि इमाम पाक के जितने भी दीवाने हैं वो बेनमाजी नहीं हो सकते, नमाजी रहेंगे। क्या बात। जो बेनमाजी है वो हुसैन का नारा कम लगाए, क्योंकि हुसैन ने नमाज पढ़ी है, हुसैन ने घर को छोड़ दिया, वतन को खैराबाद कह दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, मगर नमाज को जाने नहीं दिया है। सजदे की हिफाजत किया है, कुरान की अजमत को बचाया है, इस्लाम की हिफाजत किया है, मसाजिद की हिफाजत किए हैं, मदारिस की हिफाजत किए हैं। इसलिए नबी के गुलामों, नबी के वफादारों, बस इस शेर दे रहा हूँ, नोट कीजिए कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, किस चीज की कमी है? आका तेरी गली में बहता है रहमतों का दरिया, तेरी गली में कुर्बान क्यों ना होगी उस बंदगी पे जन्नत जिसने भी कर लिया है सजदा तेरी गली में। और कर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लपट्टा मोहम्मद की गुलामी का, मोहम्मद की गुलामी सनद आजाद होने की, खुदा की दामने तौहीद आबाद होने की। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। रहमत रसूल पाक की हर शे प्याम में है, हर गुल हर शजर में मोहम्मद का नाम है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और मज़हब इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र से मदद तलब करो और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। मेरा इमाम, आपका इमाम, कायनात के इमाम इमाम हुसैन मैदान करबला में एक तरफ इस्लाम की अजमत को बचाना भी था, तो दूसरे तरफ सब्र का इम्तिहान भी देना था। वरना इमाम अगर चाहते तो अपने कदमों की ठोकर से एक नारे फराक नहीं बल्कि सैकड़ों नारे फराक पैदा कर सकते थे। और हुसैन के गुलाम गरीब नवाज ने दिखला दिया। इसलिए इस्लाम में मजबूरी नहीं है, मुस्कुरा कर बोलिए। अरे हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि नबी का कलमा पढ़ने वाला मकान में भी बोलता है और मैदान में भी बोलता है, और जब चले जाते यानी जिसमें से रूह निकल जाती है तो कब्रिस्तान में भी बोलता है। और नबी के ऐसे ऐसे गुलाम गुजरे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कब्र में आराम करते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हैं। इसलिए तो मैं बारहा ये बोलता हूँ कि दुनिया के तमाम ममालिक को, दुनिया के तमाम ममालिक को अगर अपनी अमीरी पर नाज है तो हम भारत के सुन्नी गरीब मुसलमानों को अपनी गरीबी पर नाज है। इसलिए कि किसी और ममालिक में अमीर नवाज नहीं,
भारत में गरीब नवाज है। अगर हम गरीब हैं तो गरीबों को नवाजने वाले हमारे गरीब नवाज हैं। इसलिए हम नबी को मानते हैं, हुसैन को मानते हैं, हजरत अली को मानते हैं, साहबा को मानते हैं, इमाम पाक को मानते हैं, गौसे पाक को मानते हैं, ख्वाजा पाक को मानते हैं, मखदूम पाक को मानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैदान करबला का जो वाक़िया है उस वाक़िए को आप ज़हन नशीं करते रहे और इंशाअल्लाह इमाम पाक ने जो दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि सब कुछ हम कुर्बान कर सकते हैं मगर इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। इसलिए तो शायर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में ताजदारी अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, आया है तारा नूर का, सदका ले ले नूर का। नबी का घराना वो घराना है कि खुद नहीं खाते हैं, गैरों को खिलाते हैं, खुद फाका कशी में रहते हैं, गैरों को नवाजते रहते हैं। इसलिए हम नबी के गुलाम हैं, सीरत पाक के जलसे में आए हैं, इमाम पाक के चाहने वाले। अगर आप नमाजी नहीं है तो इमाम पाक का वास्ता है, कल से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इमाम पाक का सदका ले लीजिए, गौसे आजम का प्यार ले लीजिए, गरीब नवाज की मोहब्बत ले लीजिए। और अगर ये मिशन कामयाब हो गया, क्योंकि सीरत पाक का जलसा सिर्फ बिहार में नहीं, मुस्कुरा कर बोलिए, सीरत पाक का जलसा सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में महबूब है। पूरे भारत में लोग जानते हैं कि सीरत पाक का जलसा सासाराम में 4 रोजा हर साल हुआ करता है और दूर दराज से उलमा भी आते हैं, शोरा भी आते हैं, सामीन भी आते हैं और यहाँ के अराकीन बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ जलसे का इंतजाम करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बस शेर दे रहा हूँ, उसके बाद रुखसत की इजाजत। या हबीबी या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं और जब आ गई है जोशे रहमत ने उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुबू अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत हूँ सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी। सामाईन हजरात, हमारे यहाँ स्टेज प्रोग्राम जलसे की नाते पाक, तकरीर, कव्वाली का ऑडियो वीडियो डीवीडी कैसेट, मेमोरी कार्ड, चिप्स में डाउनलोडिंग, हर कंपनी का नया मोबाइल, एसेसरीज, HD वीडियोग्राफी, डीजे साउंड सिस्टम, डेकोरेशन के लिए तशरीफ लाएं। न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक मोबाइल वर्ल्ड, रॉयल कंप्यूटराइज्ड मिक्सिंग लैब, धर्मशाला रोड, फैंसी मार्केट, सासाराम, जिला रोहतास, बिहार। मोबाइल नंबर 7870243073। हमारा दूसरा नंबर 9504262865।